हाँ, शुभ मध्याह्न बच्चों। ओके, तो आप लोगों को अभी पिछले सप्ताह कौन सा पाठ पढ़ा रही थी? कौन सा पाठ का नाम बताओ? कोई एक अनम्यूट करो। पीले रम्माई, पीले गर्ल, भक्ति पद। भक्ति पद मन। भक्ति पद। ओके, भक्ति पद में किन दोनों, एक कवि एक कवयित्री के बारे में बता रही हूँ। कवि का नाम क्या है? रैदास। और कवयित्री? मीराबाई। मीराबाई। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह मीराबाई के बारे में जान लिया है। मीराबाई का जन्म कब हुआ? मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में। 98। हाँ। नेक्स्ट, मृत्यु कब हुई? 1573 में मैडम। 73। हाँ, ओके। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास। रैदास के शिष्या का नाम क्या है? मीराबाई। मीराबाई। ओके, रैदास के बारे में हम अब ऑलरेडी हमने भजन सुना था, लेकिन उसका विवरण अब दे रही हूँ। कवि का नाम रैदास है और जीवन का सन 1482 को हिंदी में क्या कहते हैं? 82 मन। 82 में। वेरी गुड माँ, 82। नेक्स्ट, सन 1527 को 27 मन। 27 मैडम। क्या? 27 मैडम। 27। ओके, 1527 तरह से आप लोग गिनती बार बार रिपीट करना है, भूलना नहीं है। ओके, क्योंकि 1 मार्क है टोटल। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब है। उसी प्रकार मीराबाई की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? मीराबाई पदावली। रायदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में पद संकलित है। मीन्स यहाँ पर जिस प्रकार मैंने आप लोगों को भजन बताए, वैसे कई सारे भजन गुरु ग्रंथ साहिब में निहित है। नेक्स्ट, विशेष ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवियों में से एक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मीराबाई किस शाखा की कवयित्री है? बताइए, मीराबाई किस शाखा की कवयित्री है? केवल एक ही भगवान को पूजा करती थी, कौन से? श्री कृष्ण मन। श्री कृष्ण। కంపేర్ టు కల్కిరి పీలేరమ్మాయి చాలా ఫాస్ట్ గా కరెక్ట్ గా చాలా బాగా ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ఏం మీరు ఇట్లా తయారైనారు కల్కిరి పిల్లలు? వెరీ గుడ్ మా, पीलेर के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. वेरी गुड. బాగా ఎంత బాగా ఆన్సర్ కొంత అయింది. మీరు కల్కిరి పిల్లలు అసలు లిప్ మూవ్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం లేదు. వాట్ హ్యాపెండ్? భారతి అయితే ఎక్కడో ఉంది డార్క్ రూమ్ లో. तो आंसर दीजिए. नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार से मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री है, उसी प्रकार रैदास ज्ञान मार्ग शाखा. ज्ञान मार्ग शाखा मीन्स व्हाट? ఏమి జ్ఞానం ఎక్కువ ఉంటుందా వాళ్ళకి? కాదు. జ్ఞాన మార్గ శాఖ అంటే జైసే కబీర్ దాస్, रैदास ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు కేవలం నీతి దోహా బతాతే हैं. వాళ్ళు మోరల్ చెప్తారు అంతే. हिंदू मुस्लिम सिख सब एक है. నెక్స్ట్ किसी को भी అంటే మనకు నీతి మోరల్ ఎక్కువ ఇస్తా ఉంటారు, కానీ ఏ ఒక్క దేవుడు సపోర్ట్ చెయ్యరు. అలాంటి శాఖ వాళ్ళని జ్ఞాన మార్గ శాఖ అంటారు. ఓకేనా? కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. జ్ఞాన మార్గ శాఖ का अनुसार జ్ఞాన మార్గ అంటే జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు మనకి. మంచేది, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सही है, कौन गलत. इस प्रकार हम लोगों को नीति देते हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं. ఇలా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే వాళ్ళని జ్ఞాన మార్గ शाखा के कवि कहते हैं. इसमें प्रसिद्ध कवि कबीरदास है और उसके बाद रैदास है. ओके, तो अब चलिए यहाँ पर एक लड़की कल्किरी अम्माई अनम्यूट చేసుకొని
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जल्दी से पढ़ो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम दनबन हम मोरा, जैसे चिवानी चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलता सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हाँ वेरी गुड। अब इसमें देखिए आप लोगों को प्रभु जी, यहाँ पर प्रभु जी को बता रहे हैं, रैदास बता रहे हैं। प्रभु అంటే ఏ ఒక్క దేవుడి పేరు చెప్పడం లేదు, జస్ట్ గాడ్ అంతే। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चंदन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चित्र, अभी आपको दिखाने वाली हूँ। चंदन का अर्थ क्या है, देखिए चित्र में कोई बता सकता है इंग्लिश में चंदन को क्या कहते हैं? सैंडलवुड मैडम। हाँ, సో కప్లో ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాం అది మనం చందన్? పెట్టుకోరు అసలు, పెట్టుకుంటారు కదా ఎప్పుడు? నార్మల్ గా సంతూర్ సోప్ లో ఉంటుందా? సంతూర్ సోప్ లో ఫేస్ ప్యాక్ పెట్టుకుంటారు మేడం. అదే ఎవరో సంతూర్ సోప్ అంటా ఉంటే మామూలుసే ఎప్పుడు పెట్టుకుంటారు అది? తిరుపతికి వెళ్తారు కదా, మొత్తం గుండు చేసుకుంటారు, తర్వాత చల్లగా ఉండాలనేసి చందన్ పెట్టుకుంటారు, గమనించినారా? ఎస్ మేడం. అయ్యా సంతూర్ సోప్ యాడ్లు ఆడంతా వెళ్ళిపోయినారు. సో ప్రభుజీ తుమ్ చందన్ హమ్ పానీ, చూడండి ఇప్పుడు చందన్ ఉంది, చందన్ లో మనం వాటర్ కలిపితేనే కదా మనకి అది బాగా మిక్స్ అయ్యి ఒక పేస్ట్ లాగా తయారైంది. పానీ అంటే జల్, వాటర్. ప్రభుజీ ఎలాంటి వాడు అంటే చందన్ లాంటి వాడివి, నేను ఎలాంటి వాడినంటే పానీ అంటే అంత నీకంటే तुम चंदन हम पानी। ఇప్పుడు चंदन में पानी मिक्स करेंगे तभी जाकर एक अच्छा सा लिक्विड बनेगा। तुम चंदन हम पानी, पानी का पानी मिलाने से ही మనకి ఇట్లా వస్తుంది। మీరు మామూలుగా ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు కదా నులుగు అలాంటివన్నీ, అప్పుడు ఇవే పెట్టుకొని స్నానం చేస్తే అప్పుడు మనం బాడీని అంతా పేస్ట్ గా రాసుకున్న తర్వాత మంచి స్మెల్ వస్తుంది అన్నమాట। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग 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 అని ఎప్పుడైతే మనం పెట్టుకుంటామో అది అంగ్ అంగ్ బాస్, బాస్ అంటే స్మెల్, వాసన, ఓకే। సమాని మొత్తం మనం ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో ఆ స్మెల్ మొత్తం మన బాడీలో అంతా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది। అంటే ఏమని, అనంతము, నువ్వు గాడ్ అనేవాడివి అనంతము। బట్ నువ్వు మేము లేని నువ్వు లేవు, నువ్వు లేని మేము లేవు అని కూడా ఇక్కడ చెప్పవచ్చు అన్నమాట, అంతే కదా। ఇప్పుడు చందన్ में अगर हम पानी मिक्स नहीं करेंगे तो वह चंदन हम लोग नहीं लगा सकते। అలాగనే కేవలం చందన్ పానీ పెట్టుకుంటే స్మెల్ వస్తుందా అంటే రాదు। సో ఈ విధంగా దేవుణ్ణి పొగుడుతున్నారు అన్నమాట। अपने भगवान को इस प्रकार से प्रशंसा कर रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास సమాని। ఎప్పుడైతే అది పెట్టుకుంటామో మొత్తము బాస్ అంటే స్మెల్, వాసన, సమాని విస్తరిస్తుందంట, స్ప్రెడ్ అవుతుంది। नेक्स्ट प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा। प्रभु जी मतलब भगवान, जो भी वो हमारे जो भगवान होते हैं उन्हें प्रभु जी कहते हैं। तुम घनबन, घन घन का अर्थ क्या है देखिए? क्लाउड्स मैडम। Clouds, क्लाउड्स मेघ मैडम। मीनिंग बताओ, एक और हिंदी मीनिंग बताओ। घन मेघ मैडम। मेघ, बादल, मेघ बादल, बादल मैडम। हाँ वेरी गुड बात। तो यहाँ पर प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा। तो देखिए मोरा అంటే क्या है, यहाँ पर मोरा मीन्स पीकॉक मैडम। मयूर। इससे मोर को हम तत्सम शब्द क्या बोल सकते हैं? तत्सम शब्द मोर को मयूर। वेरी गुड, मयूर। तो यहाँ इस प्रकार से हम लोग अपने शब्द भंडार को डेवलप करना है। वेरी गुड माँ। तो यहाँ पर देखिए तुम घनबन, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा। जब मोर क्यों नाचता है? जब
जब बादल आते हैं, जब वर्षा होने का अच्छा चांस होता है, तब जाकर मेघ को देखकर यहाँ मोर नृत्य करते हैं। अपने जो पंख जो होते हैं, पंख అంటే ఏమిటి, పింఛము దాని మొత్తం ప్రకార్ से ओपन करके चना एक्साइट अयेसी इंక वर्षा होगी, बादल आ चुके हैं, वर्षा होने वाली है कहकर वहां नृत्य करते हैं। नृत्य, नृत्य शब्द का तद्भव क्या है? नृत्य, नाट्य करेक्ट। प्रभु जी तुम गनबन हम मोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा। जैसे चितवही చంద్ర చకోర, చిత్వన్ మీన్స్ దేఖనా, చూడడం. ఏ విధంగా అయితే నెమలి వచ్చేసి వర్షాన్ని రావడానికి ముందు మేఘాలకి చూస్తుందో, అదే విధంగా సేమ్ वैसे ही चकोर पक्षी, यह पक्षी का नाम है चकोर। ओके, चकोर पक्षी भी किसे देखती है? चांद को देखती है। चंद्र, चंद्र तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द क्या है? चांद। चांद। हाँ ओके। सूर्य, इसका तद्भव शब्द क्या है? सूरज। सूरज। हाँ, इस प्रकार से हम लोग देखें, जैसे చంద్ర చకోర, జైసే చకోర పక్షి ఎప్పుడెప్పుడు నైట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు చంద్రుడు వస్తాడని చూస్తూ ఉంటుందంట. చంద్రుడు వస్తే నైట్ అయినట్లు అనేసి. उस प्रकार ఇక్కడ కూడా ఆ పక్షి వచ్చేసి చకోర పక్షి చంద్రుడిని చూస్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు వస్తాడా చంద్రుడు, చాంద్ కబ్ ఆయేగా అనేసి. तो इस प्रकार से रिलेटेड है, అంటే ఒకరు లేనిది ఒకరు లేదు. को हम प्रेस करते हैं, పొగిడేటప్పుడు ప్రశంసించేటప్పుడు ఈ విధంగా కంపేర్ చేస్తున్నాను. మేము చకోర పక్షి లాంటి వాడు, నువ్వు వచ్చేసి చంద్రుడు లాంటి వాడివి, మేము నీ కింద ఎంత, మేము చాలా చిన్న వాళ్ళము, बहुत छोटे से लोग हैं, हमें कृपा करो, हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। इस प्रकार से भगवान को प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। क्या बोल रही है? प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती, मोती मीन्स क्या है? देखिए चित्र में मोती का अर्थ क्या है? ముత్యాలు। ముత్యాలు, पर्ल। సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? कहाँ से आते हैं मुत्यम? एनी आइडिया? समुद्र, समुद्र of the oceans। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तुम मोती हम धागा। धागा मीन्स थ्रेड। Thread। क्या है? थ्रेड। तो मोती हम धागा का अर्थ है దారం అన్నమాట. అంటే చూడండి, మనల్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు అన్ని చిన్న చిన్న వస్తువులతో చేస్తున్నాడు रैदास, बट भगवान की जब प्रशंसा हो रही है तो बड़े अनमोल चीज से, అంటే చాలా కాస్ట్లీ ఉండే దాంతోనే, ప్రైస్లెస్ దాంతో, నెక్స్ట్ చాలా అమూల్యమైన దాంతో మాత్రమే దేవుణ్ణి పోల్చుతున్నారు అన్నమాట. బట్ మనల్ని చెప్పేటప్పుడు చెప్తున్నాడు, ప్రభుజీ తుమ్ మోతి హమ్ ధాగా। ధాగా దారము. చూడండి, బట్ దారం లేదే మనము ఇక్కడ మోతీని మనము ఒక గార్లాండ్ లాగా చేయొచ్చు, మాలా जैसे पिरो सकते हैं विदाउट धागा। దారం లేనిది మనం ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ అప్పుడు మోతి ఉండిపోతాయి. ఒకవేళ దాన్ని నీట్ గా కూర్చాలంటే, నీట్ గా हम लोग अरेंज करना है तो हम लोगों को धागे की, धागा थ्रेड दारम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर रैदास ने क्या बताया है? प्रभु जी तुम मोती లాంటి, ముత్యపు లాంటి వాడివి, స్వచ్ఛమైన వాడివి। మే ధాగా, నేను నిన్నంతా, ఇప్పుడు మనం इवन మనం नॉर्मल फ्लावर्स भी देख सकते हैं, फूल भी देख सकते हैं, हम उस फूलों को माला बनाने के लिए धागे की आवश्यकता होती है। हाँ, तो इस प्रकार से तुलना की जा रही है, इट्ला कंपेर చేస్తున్నాడు అన్నమాట। जैसे सुनेहि मिलन
సుహాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సునేహి అంటే సోనేక. ఇప్పుడు బంగారం ఉంటుంది, మనం వేసుకుంటే బంగారం ఉంటాయి కదా, కమ్మలు గాని రింగులు గాని ఏమైనా. ఆ సోనోహి మిలత్ సుహాగా అంటే దాని మీద ఇప్పుడు అది బంగారం కొన్ని రోజులు వాడిన తర్వాత కలర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం, మళ్ళీ కడిగించి మళ్ళీ దాని మీద బంగారపు రంగు వేయిస్తాం అన్నమాట. మనం गोल्ड शॉप गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे, सुनार के पास जाएंगे तो वहां మన గజ్జలు గాని మన చెవులు కమ్మలు గాని అవన్నీ కొంచెం నల్లగా అయినాయంటే వాళ్ళు కడిగి మళ్ళీ పూతలాగా వేసేసి ఇస్తారన్నమాట. సో इस प्रकार से प्रभु जी मोती हम दागा जैसे सुनेहि मिलत सुहागा. నువ్వు బంగారం లాంటి వాడివి, మేము మాత్రం ఆ బంగారానికి కలర్ పైన అట్లా నీళ్లు ఎక్కిస్తారు కదమ్మా, క్షార ద్రవం అంట దాన్ని, అంటే అట్లా ఆ కలర్ లాంటి వాళ్ళం అంతే, మేము కలర్, నువ్వు మాత్రం గోల్డ్వి అనేసి इस प्रकार से भगवान की तुलना कर रहे हैं. नेक्स्ट, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा. प्रभु जी हे भगवान तुम స్వామి హో, నువ్వు పెద్ద స్వామివి, మా యొక్క దాతవి, నువ్వు చాలా గ్రేట్వి. తుమ్ స్వామి హమ్ దాస, నేను మీ యొక్క సర్వెంట్ని, అంటే నీకు చేసుకునే వాళ్ళము. వీఆర్ నాట్ గ్రేట్, యూ ఓన్లీ గ్రేట్. చూడండి, మన భగవంతుని ఈ విధంగా ఒకవేళ ప్రశంస చేస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనల్ని ఓకేనా. ప్రభుజీ తుమ్ స్వామి హమ్ దాసా, నేను చిన్న दासी పని చేసుకుని బతికేవాడిని అంతే కదా. ऐसा ना भगवान की जब हम पूजा करने से पहले सब साफ सफाई करते हैं. कल सभी लोग दिवाली त्योहार अच्छे से मनाया है क्या? हाँ, मनाया है क्या दिवाली त्योहार? पटाखे फोड़े या नहीं? हाँ, पटाखे फोड़े हैं सब. हाँ, 1000 वाला వంకాయ చిచ్చుబుడ్డి సంథింగ్ है ना, क्रैकर्स के नाम. మీరే చిచ్చుబుడ్డిలు అన్ని మీరే. ओके, अच्छा एंजॉय किया ना कल दिवाली के दिन? हाँ मैडम. हाँ मैडम. मिठाई मिठाई सब बनाकर तुम ही लोग खावे, कुछ भी मेरे लिए नहीं लाए. ఒక్కరైనా తెచ్చిచ్చినారా పాపం మేడం కోసం? ఆరాంసే డిఫరెంట్ బాగా ఒకే రోజు తినేసింటారు మీ అమ్మది అన్ని వంటకాలన్నీ. ओके, सो जिस प्रकार हम भगवान को देखिए, कल लक्ष्मी की जो पूजा होगी అప్పుడు చూసింటారు మీరు, మీ అమ్మ వాళ్ళు ఏ విధంగా విగ్రహానికి ఎంత బాగా చీర కట్టి ఫ్లవర్స్ అంత డెకరేషన్ అవన్నీ ఎంత బాగా सुंदर रूप से किया होगा, क्योंकि भगवान हम पर कृपा करेंगे तो लक्ष्मी की पूजा करने पर धन अधिक आता है. ओके, सो इस प्रकार से यहाँ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, నువ్వు చాలా స్వామివి దేవుడివి, నేను దాస నీ దగ్గర సేవలు చేసుకునే వాడిని అనేసి మనుషులుగా కంపేర్ कर रहा है. ऐसी भक्ति करे रैदास. ఇలాంటి భక్తి అంట. అలా అంటే తులనాత్మక భక్తి హై అంటే నేను ఏం గ్రేట్ కాదు, నువ్వే గ్రేట్, బట్ నేను లేని నువ్వు లేదు, నేను ఉంటేనే కదా. నేను ఇప్పుడు ఒక భక్తుడు ఉంటేనే దేవుడు కూడా అంత ఎక్కువ క్రేజ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది, సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర నియర్లీ 1000s ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేసి అక్కడ నిలబడి ఉంటారు. వై? బికాజ్ అంత ఆయన ఇది చూపిస్తాడు అనమాట, చమత్కార్, కొంచెం చమత్కారాలు చూపించేసరికి అందరూ ఆడ ఉంటారు. ఆ విధంగా సో భక్తి हमारे मन में होनी चाहिए. ఓకే, దిఖావా నహీ హోనా चाहिए. మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే ఆడంబర్ నిరాడంబర్ చెప్పినాను. భగవంతుని మనం ఏమి ఇవ్వకపోయినా మనము ఈ మంచి పీస్ఫుల్ హార్ట్ తో కూర్చొని మనం ఉంటే కూడా దేవుడు మన మాట विंटाड़ू. सो ऐसी भक्ति करे रैदासा. सो यहाँ पर आप लोगों को कुछ अर्थ मैंने दिए हुए हैं. 5 मिनट अगर कोई एक लड़की टी भव्या अनम्यूट कर शब्दार्थ पढ़ो. नेक्स्ट गेट रेडी, कोई पीले गर्ल, कोई धरणी, पीले धरणी, कोई एक जल्दी से पढ़िए, समय व्यर्थ मत कीजिए.
शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पर? पढ़िए। यस मैडम। पढ़िए, रीड। चितवन हाँ देखता है, चूचू चूडटम। हाँ ओके। चंद चांद चंद्रुడు। वेरी गुड। चकोरा चकोर पक्षी। सोन्ही सोने को बंगारम। सोने को सुहागा क्षारद्रवम वेलिगारम। दास सेवकुడు। भव्या, टी भव्या पढ़ो। జాకి जिसकी ఎవరి యొక్క బాస్ సుగంధం సమాధి బస్గాయ్ ఉండెను గాన్ బాదల్ మేఘం బన్ జంగల్ అడవి మేరా मोर मेमली। सो इस पाठ से हम लोग क्या सीखते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग शांति से रहना है, हैप्पी से रहना है, हमेशा दुख भरे जीवन नहीं बिताना है। हम लोग हमारे जो इस प्रकार से कवि लोग बताए हैं कि भगवान की स्मृति करना चाहिए और उससे हम ఒకవేళ మనకు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది, ఒకసారి చాలా డిఫికల్ట్ सिचुएशन లో పడిపోతాం అన్నమాట। అలాంటప్పుడు మనం కేవలం भगवान की स्मृति करने पर, भगवान का स्मरण करने पर ही भगवान हम लोगों को చూడండి మనం భయపడతా ఉంటాం అన్నమాట, దేవుడే మనకు ఒక రూట్ చూపిస్తాడు అన్నమాట, एक राह दिखाता है। అంతే కదా, ఇప్పుడు ఏదో ఒక రోజు మనకు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉంటాం, ఇట్లా దేవుడిని మనం అందుకే చూడండి ఎప్పుడు మన పేరెంట్స్ ఎప్పుడు దేవుడి మీద వదిలేస్తూ ఉంటారు అనమాట। సో ఈవెన్ లాస్ట్ కి డాక్టర్స్ కూడా ఒక लिमिट తర్వాత దేవుడి మీద వదిలేస్తారనమాట। సో इस प्रकार से हम लोगों को भी भगवान की स्मृति करना चाहिए। అంటే మరి అంత బ్లైండ్ గా చేయకూడదు, జస్ట్ మనం ఏ విధంగా నిరాడంబరంగా మనం భగవంతుని ఏ విధంగా కోరుకోవాలా, हम लोग भगवान की स्मृति చేయాలా, మనకు విక్టరీ కావాలని, మనకు విన్ అవ్వాలని, ఒకరికి అంటే మనం తప్పు దోవ పట్టకుండా కరెక్ట్ వేలో మనం తీసుకొని పోవాలని, మనకు सक्सेस కావాలంటే इस प्रकार से हम लोग प्रे करते ही रहते हैं, भगवान को विश करते रहते हैं। तो हम लोगों को इस पाठ में यही हम लोगों को पता चलता है कि भगवान की स्मृति करनी चाहिए। అందరూ కొంతమంది నాస్తికులు ఉంటారు అన్నమాట, దేవుడు లేడు అనేసి, बट सभी लोगों को भगवान है, भगवान ही हमें राह दिखाता है। దేవుని గట్టిగా అనుకుంటే పాస్ అయిపోతాం అన్నమాట, అంతే కదా చదువుకోకుండా। ओके, सो इस प्रकार से हम लोग आज यहाँ भक्ति पद पाठ को समाप्त कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को कोविड-19 के वजह से हिंदी सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। తగ్గించేస్తున్నారు అన్నమాట మీకు, ఏ లెసన్లు తగ్గించేస్తున్నారు అనేది కూడా ఇప్పటి వరకు మీకు నేను చెప్పలేదు। వై బికాస్ మీరు ఎట్లా స్కూల్కి వస్తారు కదా, అప్పుడు దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను। चलिए, और इसके बाद है पेज नंबर 41, 41 में आइए। वहां पर एक पद्यांश है ई, पद्यांश पढ़कर प्रश्नों की उत्तर दीजिए। एनी वन गर्ल, अश्विनी, यस अश्विनी अनम्यूट करो। మయ్యా మోరి ఒకసారి నేను చెప్తాను వినండి, తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయాలా। नेक्स्ट కింద क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर आप लोगों को ही देना है। ओके ठीक है, मैं एक बार पढ़ूंगी, सुनिए ध्यान से। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको कही विधि पायो।
ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। तब बिहंसी जसोदा लय उत्कंठ लगायो। महाकवि सूरदास। ये जो आप लोगों को चौपाई छपाई दिखी है यहाँ सूरदास ने लिखी है। సో ఈ విధంగా కొంచెమైనా అర్థమైందా మీకు? ఎవరి గురించి నేను చదివినాను ఇంతవరకు అనేసి ఏమైనా ఐడియా వచ్చిందా? लिटिल बिट है ना। तो भाषा तो यहाँ राजस्थानी भाषा है, ब्रज भाषा है। तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी समझने में, बट ఏమైనా అర్థమైందా? ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను? చెప్పమా. శ్రీకృష్ణ के बारे ఎందుకంటే మయ్యా మయ్యా మోరి మై నహి మాఖన్ ఖాయో. చూడండి మన శ్రీకృష్ణుడు చిలిపి అన్నమాట చాలా. చిన్నప్పటి నుంచి అంతే అన్నమాట. ఆయన వచ్చేసి వాళ్ళ అమ్మ పేరు ఏం పేరమ్మా? దో మాతా यशोदा मैया। ओके, मैया का अर्थ है यहाँ माता। सो मैया मोरी మై నహి మాఖన్ ఖాయో, నేను తినలేదు మాఖన్ అంటే నేను బటర్ తినలేదు అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎవరు? శ్రీకృష్ణ. భోర్ భయో గాయన్ కే పాచే మధుబన్ మోహి. నేనైతే గాయ అంటే కౌలను తీసుకొని कौ को लेकर गाय को लेकर मधुबन गया था. मधुबन అంటే వాటిక. నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ వాళ్ళని చారా అంటే తినడానికి మనం మామూలుగా చూస్తూ ఉంటాం, గోడ్స్ అన్ని పోతా ఉంటాయి కదా మా గ్రాస్ తినడానికి. ఆ విధంగా నేను కూడా వాళ్ళని పశువుతో లేకర్ గయా థా. మధుబన్ అంటే అవి గ్రాస్ తినిపించడానికి నేను అలా వాటిని పిలుచుకొని వెళ్ళినాను. చార్ పహర్ బన్సీ వట్ భటకయ్యో సాంచి పర్ ఘనయో. చూడండి ఏమంటున్నారు? పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు, సంధ్యాకాలం అంటే ఈవినింగ్ వరకు నేను తిరిగి వాళ్ళనంతా తినిపించుకొని వస్తే మై బాలక్ బహియన్ కో ఛోటో చింకో కహి విధి పాయో. నేను ఇంత అలసిపోయి ఇంటికి వస్తే నేను దొంగలిచ్చినానా మాఖన్ అనేసి నన్నంటారా, నన్ను బ్లేమ్ చేస్తారా అనేసి శ్రీకృష్ణుడు నిజంగా అంటేనే చాలా కన్నింగ్ అన్నమాట. మొత్తం చేసే పనులన్నీ చేసేసినాడు. కానీ ఏమంటున్నాడు? నేను అలాంటి వాడిని కానే కాదు, నేను దొంగలించనే లేదు మాఖన్ అనేసి అంటున్నాడు. గ్వాల్ బాల్ సబు పరే పరే హై బర్బస్ ముఖ్ లపటాయో. గ్వాల్ అంటే గ్వాళ్ళు అంటే మనం గొల్లవాళ్ళు అనమాట. మామూలుగా నార్మల్ గా మీరు చూసే ఉంటారు, పాలు వేసే వాళ్ళని గొల్లవాళ్ళు అంటారు అనమాట. మిల్క్ మ్యాన్ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి ఫ్యామిలీ అంతా మిల్క్ అవన్నీ ఆవులు, ఎద్దులు, ఎనుములు అవన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళన్ని పాలన్నీ తీసి ఇచ్చే వాళ్ళని గొల్లవాళ్ళు అంటారు అనమాట. సో వాళ్ళందరూ నన్ను చేతులు కట్టేసి నా ముఖం మీద అలా లేపు లగాయే హే, నా మీద అట్లా బ్లేమ్ చేయడానికి, నన్ను దొంగగా చెప్పడానికి ఆ మార్క్స్ తీసి ఇలా పెట్టేసినారు నా ఫేస్ అంతా. యహలే అప్నీ లకుటి కమరియా బహుత్ హి నాచ్ నచాయో. నా తర్వాత బాగా వాళ్ళన్ని డాన్స్ స్టెప్పులు అన్ని వాళ్ళకి వేస్తే గానీ నన్ను అప్పుడు వదలలేదు అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట శ్రీకృష్ణుడు. తబ్ హి బహన్సి జసోదా లో ఉత్కర్ కంఠ లగాయో. అప్పుడు అవంతా వింటా ఉందనుకో. జసోదా అంటే యశోద. సో యహాపర్ ఇదంతా వింటా ఉంది, బాలకృష్ణుడు ఇంత బాగా చెప్తున్నాడే అబద్ధాలు అనేసి. तो यहाँ पर यह कविता जो लिखी है, जो पद्य लिखा हुआ है, वहाँ सूरदास है. सूरदास అనేవాడు టోటల్ గా గుడ్డివాడు అన్నమాట. ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి బ్లైండ్. బట్ శ్రీకృష్ణ కే బారే మే ఇంత చక్కగా ఆయన కన్ను లేనప్పటికీ ఆ విధంగా ఆయన అంత భక్తుడు కాబట్టి ఉత్న అచ్చేసే ఎక్స్ప్లెయిన్ కియా. మనం చూడండి కన్ను ఉండి కూడా అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము, बट श्री कृष्ण बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है श्री कृष्ण के बारे में. सूरदास ఆయన కన్ను లేవు, ब्लाइंड अनమాట, बाय बर्थ ఆయన ब्लाइंड अनమాట. सो अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगी.
आप ध्यान से उत्तर दीजिए। ओके, कृष्ण किन से बात कर रहे हैं? ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? यशोदा मैडम। यशोदा। यशोदा। पहले 4 ऑप्शंस में पढ़ूंगी, अपने अपने टेक्स्ट बुक में आंसर लिख लो। ओके, यशोदा देवकी सीता पार्वती। सो आंसर उत्तर क्या है? यशोदा। 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 सेकंड वन देखिए, कृष्ण गायों को चराने कहाँ जाते हैं? मधुबन, काशी, मधुवन। मधुबन। मधुवन। ओके, वेरी गुड, मधुबन। कृष्ण घर कब लौटते हैं? कृष्णुడు घर रिटर्न వస్తాడు। दोपहर, शाम। शाम। సంధ్య అనేసి చెప్పినాం కాబట్టి సంధ్య అంటే ఈవినింగ్, షామ్ సాయంకాలము। అదే ప్రాతः మార్నింగ్ అంటే ఏమంటారు? ఉషా యా सांझ। ఇప్పుడు सांझ అన్నారు కాబట్టి सवेरे అంటారు అన్నమాట। ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ देखिए, कृष्ण की बाहें कैसी हैं? बाहें मींस शोल्डर, छोटी। छोटी, छोटी। छोटी, छोटी, मोटी, चौड़ी या लंबी? छोटी। छोटी। ओके, बैर शब्द का अर्थ क्या है? बैर అంటే ఎనిమి అని అర్థం। बैर का अर्थ है यहाँ पर शत्रु। 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 मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता। शत्रु मैडम। शत्रु मैडम। शत्रु मैडम। करेक्ट है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता? मित्र means फ्रेंडशिप। మిత్రత అంటే ఫ్రెండ్షిప్ మేడం. मित्रता फ्रेंडशिप मैडम। వెరీ గుడ్ మా। నెక్స్ట్ శత్రు అంటే enemy, శత్రుత అంటే శత్రుత అంటే ఓకే మేడం. ఓకే, అంటే భావవాచక సంజ్ఞ है, भाववाचक संज्ञा है। ओके, దట్ ఈస్ భావవాచक। శత్రు, శత్రుత, మిత్రు, మిత్రత అనేది భావవాచक संज्ञा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्न द पेज। यहाँ पर देखिए, प्रभु, सूचना पढ़िए, भाषा की बात में सूचना पढ़िए, वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रभु, प्रभु को क्या कह सकते हैं? वन मोर मीनिंग बताइए। भगवान। भगवान। और ईश्वर। ईश्वर। गुरु। नहीं नहीं, गुरु नहीं, स्वामी। स्वामी। वेरी गुड, स्वामी मैडम। हाँ गुड माँ। नेक्स्ट, पानी, जल मैडम। जल। और नीरू। ओके, चंद्र, వారి चांद। क्या? चांद मैडम। चांद। और विशाखर, राजेश, चांद। ओके, इस प्रकार से आप लोग ये सब सर्च करना है। अगर सभी के पास डिक्शनरी, सभी के पास फोन तो आराम से है, सभी लोग सर्च कीजिए और उसका आंसर लिखिए। ओके, नेक्स्ट, स्वामी, एक शब्द का विलोम शब्द स्वामी। अभी मैंने సేవక్. సేవక్ మేడం. सेवक। वेरी गुड माँ। नेक्स्ट, सेवक। गुरु, शिष्य। नित्य, रात। रात। नेक्स्ट, दिन रात। देखिए, वर्तनी सही कीजिए है, वर्तनी है करेक्शन, स्पेलिंग। ओके,
चंदन, करेक्ट है क्या चंदन? Wrong. हाँ, तो वहां पर किस प्रकार से गलत है तुम देखना है। चांद पर दो चंद्र बिंदु है, चा के ऊपर चम, ओके కానీ అక్కడ దా పైన డిస్టర్బెన్స్ చేయకూడదు, వినండి। चा के ऊपर बिंदी रहना है, ना कि दा के ऊपर, दा పైన ఉండడం వల్ల అది తప్పు। సభి కరెక్టా? సభి No, madam. Wrong, madam. Second letter ba, madam. सेकंड Ba second letter. భ సభి పక్కనే భక్తి దగ్గర ఉంది కదా, ఆ భా ఉండాలా। ఓకే నెక్స్ట్ देखिए भक्ति, भक्ति के पास क्या होना चाहिए? Bhakti first letter ka, Second letter ka. first letter ka ki cha. అంతా కరెక్ట్ ఉంది, కా ఉండాలా అక్కడ। కా ఉంది, ఒత్తు కా ఉంది, కా ఉండాలా, అది కూడా హాఫ్ కా ఉండాలి। तो ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, सूचना पढ़िए उसके अनुसार कीजिए। तत्सम रूप गंట, तत्सम तद्भव ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం। సో బన్, బన్ అని ఇచ్చినారు। బన్ అంటే ఏం? వన్ 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 అంటే అడిగి। ఓకే వా रत्न मैडम। ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సంస్కృత శబ్దలాగా వస్తుందో అది తత్సమ శబ్దులు, ఏవైతే సాఫ్ట్ వస్తున్నాయి హిందీలాగా ఉంటే తద్భవ శబ్ద। ఓకే హాఫ్ హాఫ్ వస్తాయి, సంయుక్త అక్షరాలు వచ్చినప్పుడు అది మనకు తత్సమ శబ్దులే। నెక్స్ట్ కిరప ఏం రావచ్చు? కృప ఎవరో కృప, ఇంకా ఏమని చెప్పండి? కృప, क्रू अंटुन्नारू, क्री बोलना है, क्री कृपा। ओके नेक्स्ट अर्थ लिखिए, अर्थ में चलो मीनिंग्स। जग सभी को पता है, जग बताओ। जग हरिप्रिया मुझे जग